नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंकिया खबर। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को लिखी चिट्ठी विच कहा है कि नवे खेती बिल भारतीय खेतीबाड़ी विच एक नवे अध्याय की नींह रखणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ संबोधन करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने खेती कानून किसानों के फायदे लिए लिआंदे ने। केंद्रीय सड़की आवाजाही और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जीपीएस आधारित टोल तकनोलॉजी नाल अगले 2 सालों में भारत टोल मुक्त हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ रखिया खरीद कौंसल की मीटिंग ने स्वदेशी उद्योगों तो 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण और होर साजो समान खरीदण के प्रस्तावों को दी मंजूरी। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 95.40 ते पहुंची। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार वालों किसानों के हितों लिए लिआंदे नवे बिल भारतीय खेतीबाड़ी विच एक नवा अध्याय का नींह पत्थर रखणगे। उन्हें कहा कि इन्हां खेती बिलों नाल देश के किसान होर सुतंत्र अते सशक्त होणगे। बीते दिन किसानों को लिखी चिट्ठी विच तोमर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ते सबका विश्वास के मंत्र उपर चलदियां होया मोदी सरकार बिना पक्षपात तो हरेक की सेवा करने की कोशिश कर रही है। उन्हें कहा कि पिछले 6 सालों का इतिहास इसका गवाह है। तोमर ने कहा कि वो किसानों और उन्होंने संस्थावां के संपर्क में रहे हैं और कई संस्थावां ने इन्हां सुधारों का स्वागत करदियां खुशी प्रगट की है। उन्हें कहा कि कई किसानों ने नवे कानूनों तो फायदा लेना शुरू कर दिता है। दूजे पासे किसानों विचाले भरम फैलाया जा रहा है जिसनों स्पष्ट करना खेतीबाड़ी मंत्री वजों उन्होंने फर्ज है। तोमर ने कहा कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल पहला वांग जारी रहेगा। उन्हें कहा कि मंडियां भी काम कर रही हैं और करदियां रहणगियां और सरकार एपीएमसी नूं मजबूत कर रही है और मंडियां का आधुनिकीकरण कर रही है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाए हैं तो उसके पीछे हमारी कोशिश ये है कि किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती करे और किसान का जो उत्पादन है उसकी नजदीक में ही प्रोसेसिंग हो सके। और अगर प्रोसेसिंग नजदीक होगी, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन बनेगा तो निश्चित रूप से वो बाजार में महंगा बेचेगा और इससे किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेतीबाड़ी नूं लचकीला, फायदेमंद और टिकाऊ बनाने लई अपील की है। कल तमिलनाडु खेती यूनिवर्सिटी की 41वीं कन्वोकेशन को संबोधन करते उपराष्ट्रपति ने उन्होंने फसलों के महत्व को उजागर किया जो औड़ हड़ां और बीमारियों तो रहत रह सकन। उन्होंने किसानों को वाजिब कीमत यकीनी बनाने की लोड़ ते भी जोर दिंदियां लोकां नूं अनाज और खुराकी सुरक्षा मुहैया कराउण दे लई कहा। कोविड-19 दौरान किसानों वालों समर्पित भावना नाल किते काम नूं सलाम करदियां उपराष्ट्रपति ने दबार रहत किस्मां दे नाल मौसम अनुसार नीतियां अपना के भारतीय खेतीबाड़ी नूं लचकीला ते टिकाऊ बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता। पेंडू अर्थचारे नूं खेतीबाड़ी की रीढ़ की हड्डी दसदियां उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की 50% वसों अजे भी अपनी रोजी रोटी दे लई खेतीबाड़ी ते निर्भर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को सूबा सरकार वालों आयोजित किए किसान भलाई प्रोग्राम दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ संबोधन करेंगे। किसान विकास स्कीमां तहत तकरीबन 1600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में तब्दील किए गए। पशु पालकों को फायदे मुहैया करवाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के हिस्से वजों किसान क्रेडिट कार्ड भी वंडे जाएंगे। किसानों को सम्मेलन में नवे खेती कानूनों दी फायदेमंद मद्दां बारे विस्तारपूर्वक जानकारी मुहैया की जाएगी। इस समागम दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे लिए खेती कानून लिआंदे ने पर विरोधी धिर किसानों को गुमराह कर रहे हैं।
ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ੰਕ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 45,92,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ 75,263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 398 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 202 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਦਾ 50.86% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ GPS ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਸੋਚੈਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ GPS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ GPS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਟੋਲ ਆਮਦਨ 34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GPS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 1,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁੱਲ 7 ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਲਕਿ ਐਸੋਚੈਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀਕ 2020 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਐਸੋਚੈਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਂਬਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4,05,000 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ NCB ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ NCB ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 95.40 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 31,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 95,20,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 22,899 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 99 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ 1.45% ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 338 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,44,799 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 11,13,000 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 15,99 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ
ਕੋਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ $20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵੈਕਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ GPS ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 95.40 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।